अपने घर परदेसियां वांगू परतण दा एहसास क्यों है। मैं 47 मगरों जम्मिया मेरे पिंडे लास क्यों है। शहर लाहौर च आके जे ननकाणे भी मैं जा नहीं सकता। तागल वकड़ी पा के मिलदा सतलुज नाल ब्यास क्यों है। वीज़ा लैण दी समस्या क्योंकि मैनू कदी भी नहीं आई। मैं अपने पिंड हुण तक नहीं जा सकिया। भावें भारत है भावें पाकिस्तान है, सिटी स्पैसिफिक जिहड़ा वीज़ा सिस्टम है ये बहुत वड्डी एक रुकावट है मुहब्बतां दे फरोग वास्ते। अगली बारी ना ही ना कर देण कि तू आ इत्थे भी नहीं आ सकदा, फिर मैं तड़फांगा, वो मैं तड़फना नहीं चाहुंदा। एक्सप्रैस चली समझौता एक्सप्रैस, पर उन्होंने मुहब्बत एक्सप्रैस ना देना चाहिए। समझौता कोई लफ्ज़ नहीं है साडा। समझौतिਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ नहीं तुरदी, मुहब्बत ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ तुरदी है। और जे असीं दोवें स्क्रिप्ट त्यागदे आ, समझ लो असीं अपनी माँ त्यागदे आ, प्यो त्यागदे आ, असीं वो नहीं त्यागने। असीं रोमन दी गुलामी क्यों करिए। जी साडा टीवी नैटवर्क तो तुहाडा मेज़बान यूसुफ पंजाबी और प्रोग्राम सियाब दे विच जिवें तुसीं जाणदे हो कि आपो अपने शोबे विच मशहूर और आपो अपने शोबे च ऐसा काम करने वाले लोग जिन्हां नूं मुतारफ करवाने असीं। ते अज साडे च मौजूद ने गुरभजन सिंह गिल जी जो बुनियादी तौर पर पढ़ाते ने और इन्हां दा काम लिटरेचर है और ये लिखारी भी ने और बहुत सारे लिखारी बनाते भी ने। जिवें असीं कहने ना किंग मेकर, तो उस्ताद का यही काम हुंदा है जो तराश खराश के अपने स्टूडेंट नूं विद्यार्थी नूं एक अनमोल हीरा बना दिंदा है। गिल साहब जी आए नूं कहने जी। मेरे वालों भी तुहाडे चैनल का बहुत सारा सत्कार आदर मान और बड़ा चंगा लग्या कि तुसीं पाकिस्तान च ज़बान के फरोग वास्ते एडा वड्डा काम कर रहे हो। और मैं तुहाडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ तुहाडे दर्शकों ਨੂੰ बहुत सारी ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ इस गल की कि तुसीं अपनी ज़बान की बेहतरी वास्ते लगातार काम कर रहे हो। गिल साहब मैं ये पुछना चाहांगा कि तुसीं पाकिस्तान च किनवां फेरा है तुहाडा, तुसीं किनवीं वारी आए हो। मैं पाकिस्तान 6ਵੀਂ वार आया। पहली बार 97 आया सी 23 साल पहला, और उदों तो मैं जथे च आया सी गुरुद्वारा साहिबान के दर्शन करने वास्ते। फिर 2003 च आया सी वर्ल्ड पंजाबी कानफ्रेंस च। उस तो बाद फिर मैं 2006 जी पहली बस ननकाना साहब गई सी, उस ते 22 यात्रियों च एक मैं सी। उस तो बाद फिर 2014 के जो फखर जमान साहब और दीपक मनोहर सिंह होरां ने कानफ्रेंस की सी इसे ही पाक हैरीटेज होटल के उदों आया सी। और पिछले साल भी जो कानफ्रेंस हुई सी उस मैं आया सी। और हुण ऐतकी 6ਵੀਂ वार मैं इस मुल्क की सरजमीन नूं मानण आया। अच्छा गिल साहब तुसीं 6ਵੀਂ वार आए हो, जो पहली बार आए सी ते इस दौरान तुसीं 5 वार होर आए हो, तो ये कोई फर्क महसूस किया है उधरों इधरों आन जाण विच तुहानूं इत्थे दे लोगों के मेल जोल विच की फर्क महसूस होया, या साडे मुल्कां जो तुसीं वीज़ा लैण जांदे हो उहदे विच की तुहानूं कोई फर्क महसूस होया। वीज़ा लैण की समस्या क्योंकि मैनू कभी भी नहीं आई। उसका कारण है कि पहली बार श्रोमणी कमेटी ने लवाता सी, दूसरी बार डॉक्टर दीपक मनोहर सिंह ने लवाता सी, तीसरी बार सरकार ने आप घरों पासपोर्ट ले लिया सी जदों बस से जाना सी। उस तो बाद सहजप्रीत सिंह मांगट ही 3 बार लैके आया, जिहड़ा साडा कोआर्डीनेटर है वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस का। इस करके मैनू आप कदे भी पाकिस्तान वैसे नहीं जाना पिया। ये तो बड़ा वधिया हो गया कि तुहाडे वास्ते तमाम सहूलतां मौजूद ने। अच्छा गिल साहब मैनूं ये दसो कि बुनियादी तौर पर तुसीं की पढ़ाते हो, किहड़ा सबजैक्ट है जिहड़ा तुसीं पढ़ाते हो। मैं पंजाबी सबजैक्ट का ही विद्यार्थी रहा सारी जिंदगी, और इस वेले पंजाबी जबान का ही विद्यार्थी हाँ, स्टूडेंट हाँ। मैं जम्मिया तो गुरदासपुर जिले के पिंड बसंतकोट विच सी, जिहड़ा नारोवाल तहसील का पिंड सी साडा जद्दी, जित्थों उजड़ के मेरे वड्डे वड्डेके गए सी। नारोवाल दे विच साडा पिंड सी निद्धो के, और गुरदासपुर च मैं 18 साल रहा उस पिंड दे विच। फिर 1971 तो लैके हुण तक मैं लुधियाने च, और पहले उत्थे GJN खालसा कॉलेज पढ़िया, जिहड़ा गुजरावाला गुरु नानक खालसा कॉलेज है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज मास्टर्स डिग्री करके फिर मैं लैक्चरर हो गया। गुरु नानक नैशनल कॉलेज दोराहा, लाजपत राय मैमोरीयल कॉलेज जगराओं, और उस तो बाद 30 साल लगातार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना दे विच मैं पंजाबी का अध्यापक रहा। अच्छा तुसीं नारोवाल पाकिस्तान में तुसीं 6 वारी आए हो, तो कभी तुसीं मौका मिलिया कि अपना पिंड अपना घर तुसीं वेख सको। मैं अपने पिंड हुण तक नहीं जा सकिया।
ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਜੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੜਫਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੜਫਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ 47 ਮਗਰੋਂ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਨਨਕਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧਾਗਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਚੁਰਸਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰੀ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਰਾਏ ਜੀਜ਼ੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ। 1978 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਤੁਖ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਛਪੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਾਵਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਛਪੀ ਅਗਨ ਕਥਾ, ਫਿਰ ਸੁਰਖ ਸਮੁੰਦਰ, ਫਿਰ ਛਪੀ ਧਰਤੀ ਨਾਦ, ਫਿਰ ਛਪੀ ਮੋਰ ਪੰਖ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਲਨਾਰ, ਜਿਹੜੀ 2015 ਛਪੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। 17 ਛਪੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਛਪੀ ਰਾਵੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਤਕੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਮਜਦ ਸਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਨਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਰੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2005 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ? ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਭੈ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 550ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਈ ਹੈ ਜਨਮ ਦੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆ, ਲੇਖਕ ਆ, ਪੇਂਟਰ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਗਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ 'ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਮਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਮਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਡਿਪਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MA ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਜੱਟੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਸਾਡਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗੀਏ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਜੇ ਜੜ੍ਹ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕੜ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ। ਬੇਲਾਉਣੇ ਨਾਲੋਂ ਈਮਾਨ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਜੁੜੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਟਰੂ ਟੂ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਈਮਾਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿਲਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਆ, ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿਵਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਉਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਲੀ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਫਿਰ ਬਈ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਰੀਰ ਖੁਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੁਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਮਾਨ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਖਪਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਹਿਰ ਅਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੋ ਗਏ ਸੱਜਣ, ਹੋ ਗਏ ਲੰਘ ਗਏ ਦਰਿਆ, ਅਸਾਂ ਰੱਜ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨੋਂ ਲੱਥੜਾ ਚਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੜਫਦੀ ਮਰ ਗਈ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਸਕੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਈ ਦਿਦੋਕੇ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮ ਸਕਾਂ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਫਿਰ ਹਰੀ ਫੁੱਟ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਖੇ ਹੇਠ ਸਭ ਜਨਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਫਿੱਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ,
ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਰਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਰਖ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਰਖ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਿੱਲ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।